Good morning. Uh, we can move on to the next topic today. We will discuss about the culture and its characteristics, uh, its definition, and what is concept of cultural change. Yesterday, we discussed about the concepts of sociology, uh, society, definition, and its definition, society as a system of social relationship, its meaning and characteristics. Today, we will discuss about the topic culture. It is very important topic regarding the sociological concepts. Uh, Culture, without culture we cannot exist. We can move on with the culture and after the culture, and the, we can see the lot of cultural integration in our society. And this topic is very much important while we studying in sociology, in social practice. So, without the knowledge of culture of individual, society, community, we cannot move. We cannot integrate these settings or intervene with these settings. So, we will move on to the introduction part. Uh, it is very important concepts in sociology, and we all know about the human society cannot exist without its own culture. We all know about the main difference between the animal and human societies is of culture only. That it means animal societies have no culture because they do not have systems of learning and transmitting social experiences. So the culture has its own systems of learning and transmitting social experiences. In other words, culture is the result of systems of learning and transmitting social experiences. And sociologists are keenly interested in the study of culture because the study of human society is incomplete without the knowledge of culture. Culture is an integral part of every society. Every society has its own culture. Every group has its own culture, and every individual uh, has his or her own culture. That is an important concept, very much important. Without the knowing of the culture of in an individual group or community, we cannot practice social work. So culture is a very important thing. Edward Taylor, one of the important sociologists, give the definition of culture. That is, culture is that complex whole. That means culture is a complex phenomena that which includes the lot of factors, knowledge, beliefs, art, law, customs that means practices, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. That means Edward Taylor is focusing on the individual culture basis. According to him, culture is that complex whole which includes the lot of concepts relating to the culture, that includes knowledge, beliefs, uh, art, law, customs, and any other capabilities and habits that is acquired by man as a member of society. As a result of the interaction between the members of society, we can acquire uh, the cultural characteristics. That means culture is a acquired phenomena. That is an important thing. Culture is that of a complex whole which includes knowledge, beliefs, art, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. That is an important thing. And other definitions given by the different sociologists. The term culture is defined as the social heredity. According to Linden, culture is a social heredity which is transmitted from one generation to another with the accumulation of individual experiences. That is an important factor in culture.
Accumulation of individual experiences leads to one's own culture, and it is a social heredity which is transmitted from the generation to generation, the one generation to another, with accumulation of individual experiences. That is, according to Linden, in sociology, the culture is a social heredity which is transmitted from one generation to another. That should be transmitted from one generation to another. According to John Beatty, one of the sociologists, culture is a way of life which is transmitted from generation to generation. That means culture is transmitted from one generation to another. That is an experience based. Actually, it is experience based and it is acquired. And there are various types of culture. We can move on to the types of culture. One is material culture, non-material culture, real culture, and ideal culture. That means uh, material culture, what it is, we understand material and physical objects. For instance, we live in a house. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളല്ല ഇപ്പോൾ. നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേബിൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വി, എല്ലാം മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മാറുന്നു. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതായത് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ നേച്ചർ വരെ മാറാം. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്സ് ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. കുറേം കൂടി ലൈഫ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക, ലൈഫ് സേഫ് ആക്കുക. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വീടുകളിൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോ എ സി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോ പണ്ട് കാളവണ്ടിയായിരുന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ കാറ്, ഒരു വീട്ടിലൊരു കാറില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് വി യൂട്ടിലൈസ് ടു മേക്ക് ദ ലൈഫ് comfortable and conformable and safe. That is a material culture. And another type is non-material culture. Non-material culture, we include non-material objects. That means our values, religion, arts, ideas, customs, and attitudes, knowledge. ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Everything will change, and everything is changed. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോംസ് കുറേം കൂടി ഇന്നോവേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. സോ എന്താ പറയുക, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ. ദ നോൺ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് വി ഇൻക്ലൂഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ, നോൺ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദീസ് ബോത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ ഇസ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ബോത്ത് പാർട്സ് ആർ ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു culture, material and non-material culture. Another culture, type of culture is real culture. That means real culture is that which can be observed in our social life. The culture on which we act upon in our daily life is real culture. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ്. It is it's that part of culture which the people adopt in their social life. For example, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, if a person says that he or she is Muslim, will be, when followed all the principles of Islam, is the real. When doesn't follow, it is not real one. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ മുസ്ലിം റിലീജിയനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും, ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ കൾച്ചറൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഡസൻറ്റ് ഫോളോ ദ കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ കൾച്ചർ. ഐഡിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കൾച്ചർ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റഡ് ആസ് എ പാറ്റേൺ ടു ദ പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ കൾച്ചർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, കൾച്ചർ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ബുക്സ്, സ്പീച്ചസ്,
ഒരു 2 ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ കൾച്ചർ. ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ബുക്സ്, സ്പീച്ചസ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഐഡിയൽ കൾച്ചർ. ഇസ്ലാം ഫിലോസഫി ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ തരുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കൾച്ചർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് these are the all about the different types of culture. We will move on to the next topic, the various characteristics of culture. From the above definition, it is very clear that sociologically culture has specific meaning and characteristics. It is a product of human behavior and gaining knowledge through group. The group experiences which we connected to each other, that provide the cultural characteristics of each person. And it is a system of learned behavior and set procedure. Some of the characteristics of culture is given below. That is, culture is learned. Actually, we are learning the things from the culture. ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓല വീടുകളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അറിയില്ല, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഒക്കെ വന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ്. അപ്പൊ കുറെ കൂടി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ കൾച്ചർ ഈസ് ലേൺഡ്. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള കസ്റ്റംസ്, വേരിയസ് കസ്റ്റംസ്, ട്രഡീഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് ലേൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു അനദർ. ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിലേക്കോ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കൾച്ചർ ഈസ് ഷെയർഡ് വാല്യൂസ്, നോംസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. കൾച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ആൻഡ് നമുക്ക് പറയാം, നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. കൾച്ചർ ഈസ് ലേൺഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അല്ലെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് ഗുരുമുഖത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഗുരുമുഖത്തു നിന്നാണ് കിട്ടുക. ഇറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി, the aim of education is character building എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So through education we acquire the culture characteristics, culture, and we get training to how to behave from our parents. ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കുറേ കൂടി കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺ ഫ്രം ദ പാരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗാർഡിയൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ഈസ് ലേൺഡ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് സോഷ്യലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്. എന്ന് പറയാം, നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു, സ്ലാങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ലാങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആ സ്ലാങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ കൂടി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മീഡിയം ഓഫ് ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ, ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ജസ്റ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സൈനുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ലാംഗ്വേജസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് സോഷ്യലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് കൾച്ചർ ഈസ് ലേൺഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ഈസ് ലേൺഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. നമ്മളുടെ
ബിഹേവിയർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ലേൺ ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. ദിസ് ലേണിംഗ് മൈറ്റ് ബി കോൺഷ്യസ് ഓർ അൺകോൺഷ്യസ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നത്? ഒരു ടേബിൾ മാനേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമുക്കറിയില്ല. അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, പല്ല് തേക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. അതല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. സോ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ കൾച്ചർ ഈസ് സംതിങ് ലേൺ ആൻഡ് അക്വയർ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ? ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലേൺ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഈസ് ഷെയർഡ്. അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഓൾ ദ ട്രേറ്റ്സ്. നമ്മുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക്, അച്ഛനിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ ആണ് നമുക്ക് ട്രേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരിൽ നിന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഐഡിയാസ്, നോളജ്, മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളടക്കം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതർ ജനറേഷനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സോ അനദർ ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കൾച്ചർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ all the culture traits and objects are transmitted among the members of society continually. അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. പുതിയ ഫാഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതോ പഠിച്ചെടുത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള തലമുറയിൽ നിന്നാണ്. സോ culture is transmitted from one generation to another. And another characteristics is culture is changing. എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കൾച്ചർ നെവർ റിമെയിൻ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ എവറി സൊസൈറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 10 വർഷം മുമ്പ് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമായിരിക്കില്ല, കഴിച്ചിരുന്ന ഫുഡായിരിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത്. സോ അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. 20 വർഷം മുമ്പ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ തീരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കൊപ്പം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. സോ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം. കൾച്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. നമ്മളുടെ രീതി, കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചേഞ്ചസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അണ്ടർഗോസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ എൻവയറമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ദർ ആർ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കൾച്ചർ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. There are various components of culture, and these are the guidelines people are supposed to follow in their relation to one another. That is the norms, components. One of the components of culture is norm. These are the guidelines people are supposed to follow. They are supposed to follow in their social relations. That is norms. They indicate what people should or should not note in specific situation. കോളേജിൽ ID കാർഡ് ഇടണം, ദാറ്റ് ഈസ് എ നോം. അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നോമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. നമുക്കറിയാം, ഒരു മൊറാലിറ്റി, ലീഗാലിറ്റി, എത്തിക്സ്, ഇതൊക്കെ നോമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. ദീസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ സാങ്ഷൻസ് വെൻ വയലേഷൻ ആർ മെയ്ഡ്. സോഷ്യൽ സാങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. സോ സോഷ്യൽ നോംസിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോക്ക് വേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എവരിഡേ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് our own everyday habits, customs, traditions and conventions people obey without giving much thought to the matter. കൂടുതൽ ആലോചന ഇല്ലാതെ നമ്മളത് ഒബേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്ക് വേസ്.
ഇനി മോർസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സോഷ്യൽ നോംസിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ നോംസ് പീപ്പിൾ കൺസിഡർ വൈറ്റൽ ടു ദർ വിൽ ബി most cherished values. They are special customs with moral and ethical significance. That is moral ആയിട്ട് സ്ട്രോങ്. ഇപ്പോ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മോണോഗാമി മാത്രമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൊറാലിറ്റി, മോറൽ കൺസേൺ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ. ഇനി ലോ ഉണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസിൽ ലോ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർമലൈസ്ഡ് നോംസ്. ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു സിറ്റിസൺസിനോട് മുഴുവനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനാക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് അതോറിറ്റി. ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. ആൻഡ് ദർ ആർ ഐഡിയാസ്, ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്. ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആർ നോൺ മെറ്റീരിയൽ or aspects of culture and embody man's conception of his physical, social and cultural world. ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഐഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചില ബിലീഫ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസങ്ങൾ. ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആർ അബ്സ്ട്രാക്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വാസ് ഗോയിങ്. വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് മകനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം, മകൻ അച്ഛനോടുള്ള കടമകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനോട് ഒരു കടമയുണ്ട്, തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരു കടമയുണ്ട്. Their general ideas about the individual share about what is good or bad. That is values. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, it is refers to the concrete and tangible objects produced and used by man to satisfy his various need and wants. വസ്ത്രമായിരിക്കാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കാം. ലാപ്ടോപ്പ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വന്നു, ലാപ്ടോപ്പ് വന്നു. ആദ്യം മ്യൂസിക് കേൾക്കാനായിട്ട് കാസറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ല ഗ്രാമഫോൺ ആയിരുന്നു, കാസറ്റ്സ് വന്നു. പിന്നെ CD വന്നു, DVD വന്നു, പെൻഡ്രൈവ് വന്നു, ഇപ്പൊ മെമ്മറി കാർഡ് വന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരവസ്ഥയായി. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബാണ് മ്യൂസിക് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. സിംബൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും കൾച്ചറിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഒബ്ജക്ട്, ജസ്റ്റർ, സൗണ്ട്, കളർ, ഡിസൈൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിംബൽസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിപ്പോ പറയുന്നില്ല. അതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എത്നോസെൻട്രിസം. അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. It refers to the tendency to see the behaviors, beliefs, values and norms of one's own group. എന്റേതായിട്ടാണ് മാത്രം, എന്റെ മാത്രമാണത്, ആസ് ദ ഓൺലി റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ലിവിങ്. അത് എന്റെ മാത്രം കൾച്ചറും വാല്യൂസും ബിലീഫ്സും നോംസും ആണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിനെ പറയുന്നതാണ് എത്നോസെൻട്രിസം. മറ്റുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് അളക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയെയാണ്, ടെൻഡൻസിനെയാണ് എത്നോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയാം. എന്റേത് മാത്രമാണ് ശരി. ഓക്കെ. ഇനി കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കൾച്ചറൽ ലാഗ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് സബ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് നോംസ്, വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം ദ ബ്രോഡർ സൊസൈറ്റി. സബ് കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സബ് കൾച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട്. കൾച്ചർ വിത്തിൻ ദ കൾച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് സബ് കൾച്ചർ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കൾച്ചറൽ ലാഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു, മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വാല്യൂസും നോംസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു culture. And another concept related to culture is cultural change, which we will discuss later class. Today we will wind up the session with this topic.
and we discussed about the various concepts related to culture and characteristics of culture, types of culture, and different uh, forms of culture, and different components of culture, very elaborately. And thank you for your participation. Thank you very much.